ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਿੰਟਨ ਗਲੋਬਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ कि सूबे दे वल्लों इस साल दे बजट विच जलवायु परिवर्तन दे नाल लड़न दे लई $54 बिलियन राखवे कीते गए ने। Places, traditions, lifestyles being radically changed in real time. Just think about it in the state of California. Just the last few years, 3 towns have been wiped off the map. Greenville, Grizzly Flats. You recall a few years ago, Paradise. The extreme heat, extreme weather, extreme drought. The wets are getting a lot wetter, not just the dry is getting drier, and the hot's a lot hotter. And so we are quite literally the tip of the spear for this new reality. And as a consequence, we have to disabuse ourselves with our old policies and projections. And we have radically reorganized our thinking, and we've taken our ambition, and now we're manifesting an action that is world-beating. What I mean by that is we have not just set forth the most audacious goals, we've backed up those goals with regulation and laws. There's no jurisdiction anywhere in the world that has set now more ambition, backed up by not just policy and a regulatory framework, but by a record-breaking $54 billion we put up in this year's budget to fast-track our transition to low-carbon green growth. So we're really excited about the future despite this stress. So we've set the goals. These are familiar goals. 2045 carbon neutrality. We were the first jurisdiction in the United States, I think one, if not the only one in the world, to have codified an executive order I put out 2 years ago that says we will not sell traditional vehicles. By 2035, all the vehicles sold in the state of California will be alternative fuel. By the way, put that in perspective. 40 million people live in the state of California. It's the 5th largest economy in the world. But what makes California unique, and some of you may vaguely recall this, is California was established a waiver, a federal waiver, in 1967. Then Governor Ronald Reagan established a waiver from the federal rules and regulations that allows California to do more than any other state in the nation as it relates to tailpipe emissions. 17 states follow California's lead. So when California moves, it moves the national market, which in turn has an impact globally. So just that single act will have a profound impact globally in terms of our transition, particularly on, for us, the #1 issue related to the environment. It goes deeply to the issue of equity, goes to the issues of mitigation and adaptation, and that is what happens, the tailpipe. 41% of our emissions in California, 41% come from the tailpipe. So if you're going to get serious about greenhouse gas emissions, you've got to get serious about converting your fleet. We already have 16% of all the automobiles in the state of California are electric vehicles already, 16%, roughly half the nation's electric vehicles. And put it in perspective, the Biden administration, to their credit, they deserve tremendous credit. But they just announced for California in their new EV package, it was significant, but $58.6 million, $58.6 million for electric vehicle infrastructure. We just passed a $10 billion budget at the state level. So it gives you a sense of how serious we are about moving this transition. Now, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਾਦਿਮ ਜੂਲਰਸ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖਾਦਿਮ ਜੂਲਰਸ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੀਕ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਖਾਦਿਮ ਜੂਲਰ ਦੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਖਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ? ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ PTC ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਕੱਢ ਕੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਆਪਣੀ 6 ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ।
ਬੇਕਰ ਸਟਰੀਟ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਪੂਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹਰ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਰ ਸਟਰੀਟ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ 50 to 80% ਆਫ, ਗੋਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ 20% ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਕਟ ਮਸ਼ੀਨ ਬੈਂਗਲਸ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ $60 ਲੇਬਰ ਹੈ 12 ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਬਿਸਕੁਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ $25 ਉੱਪਰ ਸਪੋਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ 2 per person ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 1 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਲੱਕੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੱਕੀ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡਸ ਦੀਆਂ ਰਿੰਗਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗੋਲਡ ਦੀਆਂ ਚੇਨਸ ਨੇ, ਟੌਪਸ ਨੇ, ਔਰ ਪਲੱਸ iPhone 13 Pro Max ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਖਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਿਊਲਰੀ ਖਾਸ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਨਕਟ ਡਾਇਮੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁੰਦਨ, ਅੰਟੀਕ, ਜੜਾਊ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਦੀ ਹਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਓਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੁੰਦਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੁੰਦਨ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਉਸ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਨ ਬੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ? ਆਪਣੀ ਭਾਜੀ ਫਰੈਜ਼ਨੋ, ਟਰਲੌਕ, ਸਟਾਕਟਨ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਟ੍ਰੇਸੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 6ठी ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਪਣੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਦਮ ਜੁਐਲਰ ਦੀ 6ਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਵਿਖੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੁਐਲਰੀ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਐਲਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੋਲਡ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਲਵਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਵਿਖੇ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 1 and 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਸਟਮਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਮਾਰ ਸੰਜੀਵ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਗਸ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਵਾਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਮਗਰੋਂ ਕਰਨਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਰੀਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਇਹ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਉਂਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਕਰਨਲ ਹਰੀਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਕਾਲਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਉਂਤਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ? ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੂਰਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਜੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਹੈ, ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ।
ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਜਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਣਾਵੇ। ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਉਪਲਬਧ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ? ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਦ ਮੈਨ ਇਨ ਦ ਲੈਜੈਂਡ। ਇਹ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਕਿੰਡਲ ਵਰਜ਼ਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਹਾਰਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੀ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰੀਏ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੂਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੌਰਵਮਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨਗੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਬਿਊਰੋ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦਾ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੰਦਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਮੈਵਿਸ ਰੋਡ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਰੋਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰ ਤੇ ਕਿ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਂਡਰਿਊ ਹੋਂਗ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਂਡਰਿਊ ਹੋਂਗ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ 48 ਸਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਂਡਰਿਊ ਹੋਂਗ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਡਰਿਊ ਹੋਂਗ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ US ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਿਊਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਰੀਟਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆਫੀਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਊਨਰਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਐਂਡਰਿਊ ਹੋਂਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ। I'm deeply honored to be here to remember the life of Constable Andrew Hung, and I'm humbled to be in the presence of so many fine officers and their families. Andrew was 48 years old and was a 22-year veteran of the Toronto Police Service. He dedicated almost half of his life to the service and was a dutiful and respected officer every day of those 22 years. But first and foremost, Andrew was a family man, a loving and devoted husband to Jenny, a dedicated father to Alex and Mia, to Mr. and Mrs. Hung and sisters Rosa and Anna,
I know how proud you were of him. Like many officers, we were told that Andrew was made of steel on the outside, but had a heart of gold on the inside. Like many of you did, I read Mia's online tribute to her dad. It left me speechless. She summarized the man he was, an active father who spent time making memories with his family. He was your driving instructor, fishing instructor, the dad who traveled hours by train to watch your last basketball game of the season. He was so proud of the people that Alex and Mia were growing up to be, and he knew they were going to do great things in this world. I told Jenny and Mia and Alex yesterday when I met them and the rest of their family that I was certain that all 3 million people who live in this city would have come to visit if they could have. And I know that they are here in spirit and in support today. It is a privilege for me as mayor to have this opportunity to speak here today on their behalf, to not only express our sympathy but also our deepest gratitude for Andrew's service to us and to thank his family for sharing him with us. I happened to meet Andrew a few times by chance, and his warmth and his presence quickly told me who he was, a good person and a good cop. Very few of us are there when our police officers put on their uniforms and leave their homes to go to work each day. Nor are we there when they answer the calls that they do, day in and day out. And as a result, it is very difficult for us to completely understand the very special kind of courage and dedication and sacrifice that is involved for police work, for those who do it, and for their families. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡਰਿਊ ਹੌਂਗ ਨੇ 19 ਸਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਐਸੇ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ এনवायरमेंट ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੂਰੀਕੇਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੂਰੀਕੇਨ ਫਿਓਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੂਰੀਕੇਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਸਕੈਚੁਅਨ ਕੋਰਨਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Today, I am announcing that an inquest will be held for the 11 deaths that occurred on the James Smith Cree Nation and in Weldon on September 4, 2022. The Saskatchewan Coroners Act 1999, Section 22, provides the Chief Coroner with the authority to hold one inquest for multiple deaths from the same event. A separate inquest will be held for Miles Sanderson, as his death did not occur during the events of September 4, and he died while in police custody. In the event of a death in custody, Section 20 of the Coroners Act stipulates it is mandatory to call an inquest. The Coroner Service mandate is to conduct inquests in accordance with Section 19 of the Saskatchewan Coroners Act 1999. In this instance, an inquest will be held in accordance with Section 19B to inform the public of circumstances surrounding a death, and Section 19C to bring dangerous practices or conditions to light and facilitate the making of recommendations to avoid preventable deaths. The Coroners Act is very progressive in Saskatchewan. The Act allows the Chief Coroner to form a jury with individuals from a specific cultural group. It is my intention to have the jury wholly comprised of Indigenous persons.
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਾਵਾਂ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੈਵਲਰਸ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ। ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।